मेरा मुर्शिद सोना, सोना सोना मेरा। कि सतसंगत और हरि भजन भव सागर की नाव। इस तरह कबीर साहब ने इशारा किया कि जिस तरह एक दरिया होवे और उस दरिया नूं पार करने वास्ते नाव दी, कश्ती दी, बेड़ी दी जरूरत हुंदी है। इसी तरह प्यारिया इस भवसागर नूं तैरना है तो इत्थे भी ये नाव है, सतसंगत और दूसरी केड़ी चीज दसी, हरि भजन। भव सागर की नाव कि अगर तू पार लगना चाहता है तो सतसंग दे नाल जुड़। क्योंकि अगर थोड़ा जिहा इस चीज ते विचार किया जाए तो कबीर साहब ने जिहड़ियां दो गल्लां कहियां ना, ये सुनन नूं तां दो लगदियां है पर एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां है। समझदे हो कि नहीं? सुनन नूं तां दो लगदियां है पर एक दूजे नाल जुड़ियां होईयां है। क्योंकि एक सतसंगत और दूसरा क्या है, हरि भजन। हुण जरा समझना कि अगर इंसान ने हरि भजन नाल भी जुड़ना होवे तो उन्होंने संतां दी संगत विच आना ही पैंदा है। क्योंकि हरि दे भजन दी विधि, परमात्मा दी बंदगी दी विधि, ओदे सिमरन दी विधि, इबादत दी विधि, ध्यान दी विधि भी सानू संतां दे कोल बह के मिलदी है। इसलिए परमात्मा दी इबादत किदां कीती जावे, ओदी बंदगी किदां कीती जावे, किस मार्ग ते किस तरह चलना है ताकि सानू अपनी मंजिल मिले, वो युक्ति भी सानू गुरु ही दिंदे है, फकीर ही दिंदे है। इसलिए अगर देखा जाए तो साफ इशारा है कि जिस तरह एक नाव दो चप्पुआं दे नाल ही चलती है, इसी तरह कबीर साहब ने भी दसिया है कि ये तेरे जीवन च सतसंगत और हरि भजन का होना जरूरी है अगर तू पार लगना चाहता है। देखो जरा जीवन दे विच सतसंगत की अहमियत कितनी है। नहीं तो दुनिया के उपर कर्म तो बहुत है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, कोई हवन करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई हज करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। पर कबीर साहब ने हजारां चीज़ां नूं देखण तो बाद दो चीज़ां ते ही जोर दिता। पहला सतसंगत, क्योंकि सत्संग विच जुड़न वास्ते तेरे शरीर का होना जरूरी है। शरीर नाल चल के सत्संग विच जाएगा तो फिर अगे आंदा हरि भजन, और हरि भजन करने वास्ते इस सुरती नूं अपने प्रभु नाल जोड़ना पैंदा है। इत्थे दो ही इशारे हो गए कि तेरे शरीर का भी हाजिर होना सत्संग में जरूरी है, और फिर वो युक्ति लैके किस तरह अपने मन नूं, अपनी सुरती नूं परमात्मा नाल जोड़ना है, उन्होंने कहते हरि भजन। हरि भजन जानी वो युक्ति कि हरि का भजन किदां करना है, उस प्रभु नाल किदां जुड़ना है। जिस वेले ये दो चीज़ां इंसान समझ लैंदा है तो फिर इंसान नूं मुक्ति भी मिल जाती है, मोक्ष भी मिल जाता है। इसलिए बड़े बड़े दुखों तो छुटकारा, बड़ियां बड़ियां परेशानियां, चिंतावां तो छुटकारा इंसान नूं सतसंग विच आउण नाल और हरि दा भजन करन दे नाल ही मिल जाता है। इसलिए असी दस रहे सी कि सतसंग एक बहुत बड़ी नेकी है। जिस तरह किसी ने हजूर मुहम्मद साहब नूं पुछया सी कि हजूर कोई ऐसी नेकी दसो कि मैं दुनिया ते रवां चाहे दुनिया तो चला जावां पर फिर भी मैनू वो कर्म का फल मिलता रहे, कोई ऐसा कर्म दसो। क्योंकि एक तो कर्म हुंदा है, बंदा कहता मैं दान कर रहा, दान तो जदों तक मैं जींदा उदों तक ही कर सकता है। मैं नमाज पढ़ रहा, नमाज भी उदों तक ही बंदा, या पूजा पाठ भी उदों तक ही कर सकता जब तक बंदा जीवित है। पर कोई ऐसी नेकी दसो कि जे मैं दुनिया ते चला भी जावां तां भी वो नेकी का फल मैनू मिलता चला जाए। तो हुण हजूर ने केड़ी नेकी दसी, जरा समझना सारिਆਂ ने। हजूर ने उन्होंने दो काम कहे। हजूर कहते एक अपने हत्थां दे नाल किते पेड़ लगा, की कर अपने हत्थां नाल कोई फलदार पेड़ का बीज बो, और दूसरा अपनी किरत कमाई ना किते कुआं खुदवा दे। क्योंकि वो समा सी जदों पानी की बड़ी दिक्कत सी। तो उन्हें कहा हजूर ये नाल की होएगा। हजूर कहते जदों अपने हत्थां नाल पेड़ का बीज बोएगा, कल नूं वो पेड़ बड़ा होएगा, तू किते भी रवें, जिहड़ा भी आके उस पेड़ की छां थल्ले बैठेगा वो पेड़ के फल खाएगा, उहदा सिला उहदी नेकी तैनूं मिलती रहनी है। और जदों तू कुआं खुदवाएगा
ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੂਆ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕ ਉਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਕੂਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕੂਏ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇੜ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਸਤੇ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇੜ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕੀ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, जो समझे ले पहचान, सतसंगत में बस रहा वो साहिब रहमान। जरा देखो संत भीखा जी ने किन्नी खोल के और पूरी स्पष्टता दे नाल सत्संग दी अहमियत दसी है। क्योंकि किसी ने भीखा जी नूं पुछिया सी कि उस रहमान नूं पाना होवे, उस रहमान नाल जुड़ना होवे, रहमान यानी परमात्मा ओ प्रभु, तां ए भीखा जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੇ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਸਮਝ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਾਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਸੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਜੈਸੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ
ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੈਸਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੁਮਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੋਰੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਦਦਿਆਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਥਰ ਉਠਾਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਮੁਲਾਇਮ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ, ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਔਰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗਧਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰਾ ਗਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ, ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚ ਆਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਬਰਤਨ, ਤਿਆਰ ਬਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਗਧੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਬਰਤਨ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸਜਾ ਲਏ ਬਰਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਧਾ ਵੀ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਬੈਠਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਸੁਨਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਦਮੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਆ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਜੋ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਬਰਤਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰ ਖਾਸ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਚ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ। 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਰਤਨ 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। 1-1 ਰੁਪਏ ਦਾ 50-50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੇ ਹੁਣ 50 ਮੰਗੇ ਆ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 50 ਹੀ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਦਊਂਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 30 ਲੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ।
ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 30 ਲੈਣੇ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 30। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਦੇਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ। ਸੋਚ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੂੰਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੁਨਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ 15। ਆਖਰੀ ਬੋਲੀ 15। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਈ, ਆਂਦੇ ਨੂੰ 15 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਨਾਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਇੱਧਰ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੱਥਰ? ਸੁਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਮੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ 500 ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 50 ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ 500 ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ 500 ਫਟਾਫਟ ਦੇ, ਦੇਰ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਦੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 500 ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਦੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਮੰਗੇ ਸੀ 500 ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ 500 ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਮਹਾ ਬੁੱਧੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੁਨਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਲਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਕੀਮਤ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, 50 ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਰਖ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 15 ਆ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 50 ਕਿਹਾ ਤਾਂ 500 ਦੇ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਮੰਗੇ, ਆ ਲੈ 500, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 500 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਉਸਲੇ ਉਸ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੀਖਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਭੀਖਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸਮਝ ਕੀ, ਜੋ ਸਮਝੇ ਲੈ ਪਹਿਚਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਖਰੀਦੀ, ਉਹ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਡਾਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਪ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬਾਪ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫਰੈਂਕਲਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ
ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਨੀ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਉਹ ਗਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਚ ਲਓ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਹਾਏ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਕਈ ਦਿਨ, ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਨ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਘਟਨਾ ਐਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੁਖੀ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜੂਸ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੱਲ ਯਾਰ ਜੂਸ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਾਹਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੂਸ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਲਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਸੋਚ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਾਸ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ, ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਿਤਾ। ਚਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਯਮਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਯਮਦੂਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ, ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ, ਯਮਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਯਮਦੂਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਯਮਰਾਜ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਯਮਦੂਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 100 150 200 ਸਾਲ, 400 ਸਾਲ, 500 ਸਾਲ ਲੋਕੀ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਮਦੂਤ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ, ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਜਦ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਟੂਰਿਸਟ ਸੀ, ਟੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਗਾਂਵ ਸਵਸਥ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਵਸਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੂੰ ਨਗਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਤੂੰ ਘੁਮਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਾਂਵ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ। ਆ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮਰਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਖਮਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਖਾਵੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਫਿੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਹੁਣ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯਮਰਾਜ ਦੀ, ਕਿ ਯਮਦੂਤ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਚੀਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੰਨ ਹੀ ਹੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਖੂਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। हे ਭਗਵਾਨ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਮੌਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਭਗਵਾਨ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਮਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਟਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਿਟਾਰਾ ਕਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਿਟਾਰਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੇਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਸੱਪ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੇਰਾ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਐਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫੁੰਕਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਟਾਰਾ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਟਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਟਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਦੀ ਖੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਯਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 700 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਮਰਨਗੇ। 1000 ਸਾਲ ਕੀ, ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਗੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਯਮਰਾਜ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਟਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਿਟਾਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਚੱਕਿਆ, ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਦਰਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਆਖਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, 500 ਸਾਲ ਜੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਪਿਟਾਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨਿਕਲੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਔਰ ਦੌੜ ਗਈ, ਫੈਲ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਡਰਨਾ, ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਹ 1000 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ, ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, 40 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੁੱਛੋ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਾਨੀ ਚਿੰਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1000 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਇੱਕ ਮਾਈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੀ। 105 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, 105, 110, 120 ਸਾਲ ਵੀ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਿਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਤੋਂ 11, ਚਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, 9 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 11, 11 ਤੋਂ 12, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਇਸ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਝਰੀਟਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਫਲਾਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਵਰਤ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਪਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਵਰਤ, ਪਤੀ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਲਓ ਜੀ, ਬੋਲ ਲਓ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਚ ਬਦਲੋ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 4 ਚ ਬਦਲੋ, ਔਰ ਜੇ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਫਿਰ 6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 6 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 12 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ 24 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ 24 ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਨਾਗਣੀ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਰੋਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਨਾਗਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡਰਲਿਨ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਐਂਡਰਲਿਨ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕੋਰਟੀਸੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 2 ਕੈਮੀਕਲ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਹੀ, ਕਿੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਹੀ, ਔਰੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰੰਜ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਟ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਥੈਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਉਧਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਜਲੇਬੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹੇ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 10 ਵਾਰ 10-15 ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਰਸਗੁੱਲਾ, ਕਦੀ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਕਦੀ ਜਲੇਬੀ, ਕਦੀ ਬਰਫੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਆਖਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਰਸ ਮਲਾਈ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਜਲੇਬੀ, ਬਰਫੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕੋ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜੋ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਸ ਮਲਾਈ, ਜਲੇਬੀ, ਬਰਫੀ, ਰਸਗੁੱਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋਈ ਚਖੇਗਾ। ਭਖੇਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦਾ ਮੱਕੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਰਸ ਮਲਾਈ, ਰਸਗੁੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਵੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਆਹਾ ਅੰਗੂਰ, ਕੇਲੇ, ਅੰਬ, ਮਿਸ਼ਰੀ, ਦੁੱਧ, ਸ਼ਹਿਦ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੁਰੇ ਬੀਜਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਛੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਆ, ਮਿੱਠੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋ ਚਖੇਗਾ। ਚਖੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਚਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਖੇਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣਾ, ਕਿ ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋ ਚਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਭਖੋਗੇ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਚਖੋਗੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਗਾਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਗੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ, ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੋ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬੀਜ ਬੋਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲ, ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਚਲੋ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ, ਮਿਠਾਸ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਛਾਈ ਨਿਕਲੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵੈਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਪਿਟਾਰੇ ਤੇ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵਾਂ ਖਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, ਕਾਹਤੇ ਆਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਬਾਰੇ, ਉਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਤੱਤ ਵਧੇਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ? ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਸਮਝੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਟ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਘੱਟ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆਈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖ ਲਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਨੇ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਾਂ, ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਆਹ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਆਹ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਰ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੂਜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਤੀ ਭੁੱਖਾ ਆਵੇ, ਆਪੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 100 ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਔਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਪਟਾਰੇ 'ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਯਮਰਾਜ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਵਾਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਘਾ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਾ ਖਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾ ਖਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ABC ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਾ ਖਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾ ਖਾ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਾ ਖਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦੇਵਦੂਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਕਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਫਿਰ? ਭਗਵਾਨ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਏਗੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਆ ਜਾਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ, ਪੇਟ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੋ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚਿਤਾ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਜੀਓਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਓਗੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋਗੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ये चिंतन है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होवे जिथे बंदे नूं डर लगे तो फिर बंदा उत्थे सोचे मैं क्यों डरदा है जब मेरा मालिक मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। जदों इस विश्वास नाल जुड़ जावांगे चिंता हटदी चली जाएगी और रास्ता साफ हुंदा चला जाएगा। इसलिए अपने अंदर विश्वास पैदा करो, यकीन पैदा करो, अपने मालिक ते भरोसा रखो कि हर कदम ते हर पल मेरा मालिक मेरे नाल है। समझ आ गई कि नहीं। इसलिए आओ हुण सत्संग नूं आखिरले वचनां की तरफ लैके चलिए और फिर आवांगे संत भीखा जी की गल ते कि भीखा बात है समझ की जो समझे ले पहचान, सतसंगत में वस रहा बो साहिब रहमान। के ये तेरी समझ है क्योंकि वो सच्चा साहिब, वो सच्चा परमात्मा प्रभु तो सतसंग विच वसदा है। इसलिए जद भी सत्संग च जा तो प्रेम नाल जा, विश्वास नाल जा, इस शरधा नाल जा कि मैं अपने मालिक दे कोल जा रहा हाँ, अपने प्रभु की शरण विच जा रहा हाँ। और जेड़ा उस प्रभु की शरण विच आ जाता है उन्होंने डरन दी तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे जगत नूं बनाउण वाला, सारे जगत नूं चलाउण वाला वो परमात्मा है। इसलिए इत्थे एक लाइन दसांगे जो जीसस क्राइस्ट कहंदे सी, जरा गौर करना है, बड़ी प्यारी लाइन लगती है सानू। और जीसस क्राइस्ट ने ये जो लाइन कही है ना अपने दिल ते लिख लो, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ कि मैं ईश्वर दी अंश हाँ, मैं ईश्वर दा बेटा हाँ। जिदा पहला दसिया एक पिता एक असके हम बालक, वही साडा पिता है। हुण तुसीं मानदे हो कि नहीं। बंदा कहंदा मेरा पिता तो आ वो थोड़ी है, तो जे ये पिता है तो फिर उन्ना की मिलेगा, क्योंकि जिन्ना बड़ा पिता हुंदा फिर साम्राज्य भी उन्ना दा ही मिलता है। तो जिहड़ा मन लवे कि मेरा पिता वो परमात्मा है, ठीक है, ये भी पिता है, इसकी भी इज्जत करनी, सत्कार करनी, पर यह भी विश्वास रखना है कि इन्हां दे जरिए मैनू परमात्मा ने दुनिया ते लियांदा, पर असली दा जन्मदाता वो है। जरा सोचो, मां बाप जरिया है, भोजन कौन दिंदा है? भोजन माता पिता नहीं दिंदे, हाँ जरिया है, पर भोजन मिलता सानू धरती तो। जरा सोचो जे धरती तो ईश्वर परमात्मा प्रभु वो मालिक पैदा करने वाली शक्ति खो लवे तो किसान जिन्ना मर्जी बीज पाई जावे बीज निकलेगा नहीं, क्योंकि किसान बीज पांदा, शक्ति तो वो दिंदा है बीज नूं पौधे नूं, बीज नूं पौधे विच बदलन दी। एक बीज तो हजारां होण दी शक्ति वो परमात्मा दिंदा है, किसान नहीं। सो कहण दा मतलब कर्म सारा कुदरत करदी है। माता पिता बच्चे नूं जन्म दे देण तां रब हवा ही रोक लवे तां ना मां बाप बचण ना बच्चा बचे, क्योंकि ऑक्सीजन तो सानू ओदी दित्ती हवा च ही मिलती है, रोशनी तो सानू ओदे चढ़ाए सूरज नाल मिलती है, भोजन तो सानू ओदी बनाई धरती तो मिलता है, भोजन पानी यानी जीवन वास्ते जो जरूरी है ये कुदरत सानू दे रही है, और कुदरत यानी वो परमात्मा। इसलिए साडा असली जन्मदाता तां वो मालिक है, वो प्रभु है, वो परमात्मा है। और जदों असीं उत्ते यकीन रखते हैं कि मैं ईश्वर दा बेटा हाँ, मैं अपने मालिक दा बच्चा हाँ, मैं उस भगवान दा बच्चा हाँ,
ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਛੂਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਚ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ, नो ईवल कैन टच मी, कोई बुरी चीज, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं गॉड दा बेटा हां, मैं ईश्वर दा बेटा हां, मैं उस भगवान परमात्मा दा बच्चा हां, कोई बुरी चीज मेरे लागे नहीं आ सकती। हुण जेड़ा इंसान मन्ने गल है और मैं तो फलाने दा बच्चा आ, फिर तो भाई सारिया चीज़ां ने तेनों घेरना ही है, क्योंकि तेरे बाप दी पहुंच जिथे तक होएगी ना तो उत्थे तक ही तेरी चलनी है। इस करके असीं तां मनदे आ कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਗੋਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣਗੇ। बोलो समझते हो कि नहीं? कोई बुरी चीज तुहानू छू नहीं सकती, पर तुसी अपने आप नू इन्ना कमजोर बना लिया होया है कि माड़ियां माड़ियां चीजां तुहानू डरा दिंदियां। बिल्ली रास्ता कट जाए तुसी डर के खड़ जाते हो। गॉड दे बच्चे डर रहे बिल्ली तो, और गॉड भी कहेगा, परमात्मा भी कहेगा, कमाल दी गल है मेरे बेटिया, मेरा नाम मिट्टी च मिला दिता, वो मेरा बच्चा हो के डरदा बिल्ली तो है, आ डरदा जादू टूणियां तो है, आ डरदा ग्रहां तो है, आ डरदा तू छोटी छोटिया चीज़ों तो है। शर्म कर, जिदा बाप कई बार बच्चे कहता ना शर्म कर, वो मेरा पुत हो गए तू इतों डरदा है, जा जाके मुकाबला कर, कह देंगे कि नहीं? कई बार माता पिता जे बच्चा कुत्ते तो डर के आ जाए, डैडी मैं कुत्ते तो डर गया, लै पुत मेरा शेर पुत है मेरा पुत शेर है, चल कुत्तियां तो नहीं डरीदा, ये बिल्लियां तो नहीं डरीदा। ऐसी भी तुहानू कहांगे तुसी उस मालिक दे बच्चे हो, तुहानू ग्रहां तो, कुत्तियां बिल्लियां तो, तकलीफां दुखां तो, शैतानां तो डरन दी लोड़ नहीं है, क्योंकि जे तुसी विश्वास कर लिया कि मैं अपने मालिक दा बच्चा हां, कोई बुरी चीज मेरे लागे नहीं आ सकती, तो ओही रहमत ओदी बख्शिश हर कदम ते तुहाडी रक्षा भी करदी है। विश्वास चाहिए अंदर, बोलो तुहानू है या नहीं? जे विश्वास है तो अज तो सारे डर छड़ दिओ, छड़ दिओ सारे डर। तो जे डरना आ तो फिर डरी जाओ, नुकसान किहदा इच? ये चिंता रूपी नागनी पटारे जो रखनी है बाहर कढ़ के तो रखी जाओ भाई, फिर परेशानी भी तो तुहानू ही आनी है। इसलिए अज वक्त है इन्नी गल नहीं सोच लीए मैं अपने मालिक का बच्चा हाँ, कोई बुरी चीज़ मेरे लागे नहीं आ सकती। तो देखो सारिया नागनियां हो गई बंद, कर दो पटारे च बंद, फिर फड़ लो आ पटारा, कर लो इदा इदा कर लो, इदा पहला इदा करो, ताड़ी नहीं बजानी हले, कि अज तो सारिया चिंतावां टेंशना फिक्रां डर करते पटारे च बंद। आ लो हुण इन्हूं बाहर नहीं कढ़ना, सट दो इन्हूं, बस विश्वास रखो अपने अंदर कि मैं मालिक दा बच्चा हाँ, मैं मालिक दा बेटा या मैं मालिक दी बेटी, क्योंकि ओहदियां नज़रां च बेटा बेटी एक बराबर ही है, क्योंकि उत्थे ये शरीर नहीं देखे जाते। और एक गल फिर क्लीयर कर दईए कि शरीर हुंदा औरत या मर्द, मेल या फीमेल, पर जिहड़ी आत्मा है ना, ये आत्मा ना औरत है ना मर्द है, ना मेल है ना फीमेल है, वो तो एक नूर है। अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया को भले को मंदे। जिद्दां तुसीं दो चिराग लै लो, एक चिराग ते लिख दो फलाना कुमार, तो दूजे चिराग ते लिख दो फलानी राणी, कहना आ औरत दा चिराग है क्योंकि ਇਹਦਾ नाम औरत वाला है, ये श्रीमती है, ये श्रीमान है। एक चिराग ते लिख दो श्रीमान, श्रीमान जी, एक ते श्रीमती जी। हुण चिरागां ते श्रीमान श्रीमती हो सकता है, पर जिहड़ी लो है ना, वो श्रीमान दी भी उही होएगी तो श्रीमती दी भी उही होएगी। बस इसी तरह आत्मा तो एक ज्योत स्वरूप है, आत्मा तो एक प्रकाश रूप है, परमात्मा का नूर है, और नूर की कोई जात नहीं हुंदी, नूर का कोई आकार नहीं हुंदा।
ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਈਵਲ ਕੈਨ ਟੱਚ ਮੀ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਗੋਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, बस मुझ पर विश्वास करना। जरा गौर करना, ये परमात्मा ने किया है, ये भी लाइन बड़ी प्यारी है, इन्हें भी याद कर लियो कि मेरे बेटे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहोगे वो पाओगे, बस मुझ पर विश्वास करना। कि मेरे विश्वास रखी, तू जो चाहूंगा ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾਕਾਮੀ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਰਡ, ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ परमात्मा की गल सच्ची है कि मेरे बेटे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम जो मांगोगे चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस मुझ पर विश्वास करो। इसलिए तुसी की मंगना है, बीमारी चाहते हो तो फिर कहो हाय मेरी बीमारी वधदी जा रही है, मैं ठीक नहीं हुंदा, तो रब ने कहना जा फिर मंग रहा दे रहा मैं तेन। पर जे तुसी कहोगे हर दिन मैं कामयाब हो रहा हाँ, हर दिन मैं सफल हो रहा हाँ, हर दिन मैं होर ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हाँ, हर दिन मैं होर ज्यादा अमीर हो रहा हाँ, हर दिन मैं होर ज्यादा कामयाब हो रहा हाँ, जिहड़ी गल तुसी कहनी है हर दिन हर पल मैं कामयाब हो रहा हाँ, हर दिन हर पल मैं होर ज्यादा स्वस्थ हो रहा हाँ, तंदुरुस्त हो रहा हाँ, तो तुसी पाओगे हर दिन हर पल तुसी तंदुरुस्त होंदे चले जाओगे, हर दिन हर पल तुसी स्वस्थ होंदे चले जाओगे, क्योंकि जिधर तुहाडी सुरती होनी उही तुहानू मिलना है। इसलिए तुसी देखो चेक करो जे तुहाडे जीवन च बीमारियां है, तकलीफां है, दुख है, तो असीं लिख के देवांगे तुहानू कि जे दुख है तकलीफां है तो 99% तुहाडा ध्यान हर वेले बीमारियां वाल रहिंदा, तां ही तुहाडे जीवन च बीमारियां तकलीफां है। जे तुसी इहनू बिल्कुल उल्टा कर देवो कि 99% अपना ध्यान तुसी उहदी रहमत वाल लै जाओ कि मैं तंदुरुस्त हाँ, हर दिन हर पल मैं तंदुरुस्त हो रहा हाँ,
ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਭਖੇਗਾ ਸੋਈ ਚਖੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਭਖਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਚਖੋਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਬਰਕਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਖੋਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਫਲ ਚਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਫਲ ਚਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਚਖੇਗਾ ਜੋ ਭਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਔਰ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਵੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੈਸਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਬੀਜ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਬਰਕਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਲਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪਟਾਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਗਿਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ
कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। बस ये चीज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ